لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجرين. أما بعد فقد قال إمام زين العابدين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. أن تجعل المسلمين بمنزلة أهل بيتك، وإن عرض لك إبليس فانظر إن كان أكبر منك فقل فقد سبقني بالإيمان والعمل الصالح، وإن كان أصغر منك فقد سبقته بالذنوب. سهل الله عليك عيشك، كثر أصدقاؤك وقل أعداؤك. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، محبان اہل بیت، ماتمداران سید الشہداء، سوگواران اسیران کربلا، میں نے جس فقرے کو اور جن کلمات کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ فقرے اور وہ قول امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات کی اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور باوجہ بولی سے اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ چوتھے امام سے منسوب قول ہے، اور چونکہ ہمیں آج عرصہ بھی ان کے بابا کا دینا ہے، لہذا میں نے یہ سمجھا کہ بہتر یہی ہے کہ ان کے قول کو مد نظر رکھا جائے. عزیزان محترم، میرا موضوع اس مجلس کا جو ہے وہ ہے کہ انسان کی کامیاب زندگی کا راز. جتنے بھی اس دنیا میں انسان ہیں وہ تین زندگیوں میں سے کسی نہ کسی ایک زندگی میں مشتمل ہیں. اور وہ تین زندگیاں کون سی ہیں؟ یا تو وہ اکیلے زندگی گزارتا ہوگا، یا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوگا، یا سماج میں رہ کر زندگی گزارتا ہوگا. جو اکیلے زندگی گزارتا ہے اسے تنہائی کی زندگی کہتے ہیں، اسے ذاتی زندگی کہتے ہیں. جو گھر والوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارتا ہے اسے گھریلو زندگی کہتے ہیں. اور جو سماج اور معاشرے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے اسے سماجی اور معاشرتی زندگی کا نام دیا ہے. لیکن ان تینوں زندگیوں میں ایک کامن چیز ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جو تینوں کو ایک ہی جگہ پہ لا کر جمع کر دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ جو اکیلے زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کامیاب گزرے. جو گھریلو زندگی گزار رہا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو. جو معاشرے میں رہ کر کے سماجی زندگی گزار رہا ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کامیاب و کامران ہونی چاہیے. تو کیا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ جس کے پاس 4 ویلر آ گئی تو اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، یا جس کے پاس بنگلہ آ گیا اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، یا جس کی سب سے زیادہ پراپرٹی ہو گئی اس کی زندگی کامیاب ہو گئی؟
या जिसको ऊंची पोस्ट मिल गई, ऊंचा मनसब मिल गया, क्या उसकी जिंदगी कामयाब होगी? अगर मादियत के नुक्ते निगाह से देखा जाए तो हो सकता है इंसान कह दे कि हाँ उसकी जिंदगी कामयाब है कि जिसके पास 4 व्हीलर है, जिसके पास बंगला है, जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, जिसके पास ऊंचा मकाम और मनसब है। लेकिन जो हुसैनी होगा उसकी निगाह मादियत के साथ साथ मानवियत पर भी होगी, तो वो ये कहेगा जिसके पास 4 व्हीलर हो उसकी जिंदगी कामयाब जिंदगी नहीं है, जिसके पास बंगला हो उसकी जिंदगी कामयाब जिंदगी नहीं है, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो उसकी जिंदगी कामयाब जिंदगी नहीं है, जिसका ऊंचा और आला मकाम और मनसब हो उसकी जिंदगी कामयाब जिंदगी नहीं है। तो फिर हम कहां से जाने कि कामयाब जिंदगी का राज क्या है? तो एक हुसैनी यही कहेगा कि देखो मुझे तो इतना मालूम है कि जब भी हम परेशान होते हैं तो दरे अली का रुख करते हैं। तो फिर आ जाओ दरे अली पर। मैंने इमाम से हाथ जोड़ के कहा मेरे मौला तुम तो मुश्किल कुशा हो, तो इस राह हल को बयान करो। कहा कि देखो नहजुल बलागा उठाओ, कलमाते के साथ खोलो, उसमें लिखा हुआ है खालिदुन नासा मुखालिततन इन मित्तुम मा बको अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु अलैकुम। अगर तुम लोगों में जिंदगी गुजार रहे हो तो कामयाब जिंदगी का राज हमसे पूछो कि तुम इस तरह से लोगों में जिंदगी गुजारो कि अगर इस दुनिया से गुजर जाओ तो लोग तुम्हें याद करके गिरिया करें, अगर इस दुनिया में रहो तो तुम्हें लोग याद करके तुमसे मिलने के मुश्ताक रहें। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। लिहाजा अगर कामयाब जिंदगी गुजारना है तो अहले बैत के दर पे आना पड़ेगा और अहले बैत बताएंगे कि कामयाब जिंदगी क्या है। और दूसरी बात यह है कि जब अली का जिक्र आ गया है तो क्यों ना थोड़ा बहुत जिक्र अली का कर दिया जाए कि देखिए अगर अली के कलाम में हम जर्रा बराबर भी शक व शिबा करेंगे तो फिर हमारी दुनिया भी बर्बाद है और हमारी आखिरत भी बर्बाद है। जिस तरह कुरान के लिए कहा गया है कि इसमें जर्रा बराबर भी शक व शिबे की गुंजाइश नहीं, ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी शक व शिबे की गुंजाइश नहीं है। तो जब कुरान सामिक के लिए ऐसा कहा गया है तो कुरान नातिक की भी जिंदगी में अगर हम जर्रा बराबर भी शक करेंगे तो हमारी जिंदगी कामयाब नहीं। इमाम मिंबर कूफा पे खड़े हैं, खड़े होने के बाद लोगों को मसले और मसाइल से आगाह कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। एक शख्स खड़ा होता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है आप जो बताते हैं वो सही होता है, तो ये बताइए कि मैं घर जाकर क्या खाऊंगा। कहा कि तू घर जब जाएगा तो तेरे खाने में जो पेश किया जाएगा वो दूध और चावल होगा।